ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਹੈ ਗੋਂਦਲਾਂ ਵਾਲਾ। ਗੋਂਦਲਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਕੂਲ ਆ गया। सारी आबादी गोंदला वाले दी है। अस्सलाम वालेकुम जी। मोहम्मद अब्बास मुसाफिर आपकी खिदमत में हाजिर है। मुझे कॉल आई इंडियन पंजाब से गुरिंदर सिंह बड़ाई साहब की। उन्होंने कहा जी मेरा गांव है गोंदला वाला, वहाँ पे मेरे बुज़ुर्ग हैं, तो यहाँ पे हम बैठे हैं गोंदला वाला में मौजूद हैं। हम बेहद मशहूर हैं जनाब अपने बड़े भाई दोस्त जुल्करनैन साहब के। रिटायर्ड हेड मास्टर हैं सर मुनव्वर हुसैन साहब। इनकी भी बहुत, इनकी बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। इतनी गर्मी में इन्होंने हमें वक्त दिया, हमारे साथ गए हैं। और सर तुसी उर्दू च गल करोगे या पंजाबी च? पंजाबी बेहतर रहेगी। मैनू ना मैसेज भेजा गुरिंदर सिंह साहब ने, कहते हैं जी मेरे वालद साहब का नाम है शिवदेव सिंह, अगों उन्होंने वालद मोहतरम का नाम है तेजा सिंह। तेजा सिंह के वड्डे भाई का नाम है जगत सिंह नंबरदार, तो छोटे भाई का नाम है कैसर सिंह। केसर सिंह तुसी इन्हां दे बारे कुछ जानते हो? मेरा नाम मुनव्वर हुसैन है। तो जो पाकिस्तान बनया मेरी उम्र तकरीबन कोई 7-8 साल सी, तो मैं पहली जमात का तालब इलम था। तो क्योंकि साडा गिल्लां खूह जो साढ़े घर के सामने सी, असीं अक्सर उत्थे नहाउण वास्ते खूह ते जांदे हुंदे हां। तो बापू तेजा सिंह मैं चंगी तरह वेखिआ, वो अब्दुल जाईदा ही, वो अपनी बगीची के बैठे होंदे हैं या कम सम करते होंदे। वो पहाड़े जूते हैं, तो ना नॉर्मल कद सी, ते सिर ते वो पगड़ी दी बांधे। कभी उन्होंने गुफ्तगू का, क्योंकि मैं छोटा बच्चा हाँ, यह मौका नहीं मिलया। लोग आते होंगे हैं कि चंगे आदमी, अच्छे आदमी, बाद उन्होंने गल्लां सुनिया तो इन्होंने कामना बड़ी, अपने बगीची का बड़ी मुहब्बत सी। बाकी उन्होंने घर जरा मैनू नहीं पता पिंड कितने। अच्छा। जिथे बगीची सी वो तो खूह का मैनू पता है, पर बाद असीं विखावांगे। अच्छा, तुसीं एक लफ्ज़ बोलिया कि बापू तेजा सिंह, हाँ जी, ये की वजह है? वो उन्होंने आदि बापू तेजा सिंह था, यानी कि इज्जत एहतराम के नाल बापू आने बड़े प्यो, यानी कि बाप, यानी कि तुसीं भी वही लफ्ज़ बोलदे सो? असीं भी सारे सिख जो सारे बड़े ले जाते हैं। अच्छा, उन्होंने भरा सन जगत सिंह, वो बड़ा ही मैं नहीं देखा ना, फिर छोटा ही वो भी नहीं देखा। उन जो मेरे दादे नाल ना राम चौक खेड़ता होंगे केसर की खेलदा हुंदा जी? राम चौक असीं 12 साल खेड़ते हैं, बारंटा। वो राम चौक खेड़ते हैं। अच्छा, तुहाडे दादे नाल खेडदे हुंदे सन? हाँ। अच्छा, ਉਹ ਕੌਣ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਕਿਵੇਂ ਦੀ? मेरे नहीं ऐसे लगे, यानी कि साल लंघ 73-75 साल लंघ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਯਾਦ ਐਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਨ ਚ ਹੋਏ? नहीं। ਅੱਛਾ, ਤਿੰਨ ਭਾਈ ਸਨ, ਕੈਸਰ ਸਿੰਘ, केसर सिंह, ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ, हाँ, ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ, ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ, ਬੜਾਇਆ ਸਿੰਘ। सारे ब्लैक ही था जिन्हें वैसे जाता है, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਇਹ, ब्लैक थे। ਬੜਾਚਾਂ ਦਾ ਸੀ ਇਹ। ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਸਨ? मन चटा नहीं, सारे वही ਉਂਝ ਟੋਟਲ वही तकरीबन अद्धी आबादी, अद्धी आबादी ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਸੀ। ਅੱਧੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਅੱਧੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। सिखा दी अद्धी इन्होंने। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹ ਤਬਈ ਮੌਤ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ मौत मरिया पाकिस्तान बनने तो पहले। ਪਹਿਲਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। बाकी चल गए। ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਲੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੈਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਰਾ ਸੀ, रखे दो पहले बूढ़े सारा ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਰਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸਨ ਉੱਥੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, बगीची दे ਬਗੀਚੀ ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬਦਾਮਾਂ ਦੇ ਇਹ ਵੋਰਾ ਬਰਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਹੈ? ताला में बढ़ जाती है। ਅਗਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਮੰਗਣ, ਮੈਂ ਦੇ ਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? दे दे। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ, ਜਗਤ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ, हाँ जी, ਕੈਸਰ ਨਹੀਂ ਕੇਸਰ, सर ਕੇਸਰ ਤਲਫਜ਼ ਫਰਕ, ਕੈਸਰ ਤੇ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ। हाँ जी, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ? प्रकाश हुंदा जी दुकान हुंदी, ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? प्रकाश हिंदू जी। ਪ੍ਰਕਾਸ਼। हाँ जी, दुकान हुंदी। अच्छा। पर वो सन खरैती वाले दो भरा, उन्होंने कपड़े की दुकान हुंदी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਨਾਮ? मस्जिद के सामने खरैती लाल। ਖੈਰਾਤੀ ਲਾਲ।
ਅੱਛਾ ਅਜੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਅੱਛਾ, ਅੱਛਾ। ਇਹ ਮਕਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਰਾਤੀ ਲਾ ਦੇ। ਖੇਰਾਤੀ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨਸਲ ਦਾ ਬਿੰਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੰਗੋਆ ਆਇਆ ਸੀ ਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਸੁਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਹੋ ਹਾਂ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਲੰਘਿਆ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਅੱਛਾ ਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਆਏ ਹਾਏ ਅੱਛਾ ਬਾਅਦ ਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਰਦਾਰ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਤੇ ਗੋਂਦਵਾਲੇ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਚ ਆਇਆ ਫਿਰ ਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਖਤਰੇ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਦੱਬਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮਰਾਠੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਪਤਾ ਯਾਦ ਯਾਦ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਆਏ ਗੁੱਜੇ ਵਰਗੂ ਵਰਦ ਦੱਬਿਆ ਅੱਛਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਦੱਬਿਆ ਸੀ ਉਹ ਲੈਣ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਈਆ ਲਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਉਸਨੇ ਤੇ ਕਈ ਨਾਮ ਪਾਲਾ ਸਿੰਘ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲਵੋ ਚਲੋ ਕੋਈ ਸੁਣੇ ਨਾ ਕੋਰੇ ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਨ ਹੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕੌਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਹਾਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਆਖਰ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵੇਖੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਥਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਂ ਤੇ ਲਵੋ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਰਿਹਾ ਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣਾ ਬਰਾਦਰ ਦੁਕਾਨ ਮਕਾਨ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਪਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਮਨ ਵਾਲੀ ਉਹ ਚੋਰ ਸਨ ਉਹਦੇ ਅਬਦੁਲ ਮਾਨ ਦੇ ਭਰਾ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਹੈ ਅੱਛਾ ਨਾ ਇੱਕ ਖੂਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਗਿੱਲਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਆਓ ਤੇ ਗਏ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਐਂਡ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਐਂਡ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ ਜਿਹੜੇ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਤੁਸੀਂ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਹਾਂਜੀ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸਿਰਫ ਤੇਜਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਬਗੀਚੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਚ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਠਾਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਨ ਨਾ ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਬਾਪੂ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਉਹ ਪੜਾਇਆ ਜਿਹਨੇ ਉੱਥੇ ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਲਜ 2 ਕਮਰੇ ਹਾਂ ਬਣਾਏ ਹਾਂ ਹਾਂ ਇਸਲਾਮੀਆ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਮਸ਼ੇਦ ਦੇ ਮਕਾਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਬਾਪੂ ਇਸਲਾਮੀਆ ਕਾਲਜ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ 2 ਕਮਰੇ ਉੱਥੇ ਬਣਾਏ ਕਿਹੜਾ ਸਾਮੀ ਕਰ ਬਾਪੂ ਗੁਜਰਾਤ। ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਹਾਂ, ਗੁਜਰਾਤ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਮਲੂਕ ਵਾਲੇ ਖੂਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਬਾਪੂ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨੇ ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਲਜ 2 ਕਮਰੇ ਬਣਾਏ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਹੀ ਕਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਨਾਲ ਬਾਪੂ ਕਿਹਾ ਬਾਪੂ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਆਓ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬਗੀਚਾ ਨਾ ਉਹ ਵਿਖਾਓ ਚਲੋ ਜੀ ਚਲੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮਸਜਿਦ ਨਾਲ ਮਸਜਿਦ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜੇ ਹੈ ਆਪਣਾ 50 55 ਸਾਲ ਉਮਰ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੀਨ ਬੜਾ ਪਿਆ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਜਨਾਬ ਖੱਚਰ ਦੀ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਾਓ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਥੇ ਖੂਹ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਜਨਾਬ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੜੀ ਇੱਥੇ ਖੂਹ ਸੀ ਚਲੋ ਇੱਕ 2-4 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਬਗੀਚਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਬਗੀਚੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਦਰਖਤ ਸੀ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਬੂਟਾ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਇੱਥੇ ਖੰਭਾ ਉੱਗਾ ਆ ਤੇ ਮਕਾਨ ਉੱਗਾ ਨੇ ਤੇ ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਵੇਲੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਘਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਲੋ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਗੀਚੀ ਸੀ ਅੱਛਾ 2 ਕਨਾਲਾਂ ਦੀ 2 ਕਨਾਲ ਦਾ ਬਾਗ ਸੀ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਾਮਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਸਨ ਅੱਛਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਮਰੂਦ ਮਾਲਟੇ ਦੇ ਬੂਟੇ ਸਨ ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਤੇ ਬਾਪੂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਹਾਂ। ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸੀ ਬੰਦਾ ਮਦਰੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਸਿਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ। ਨਹੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜੂਈ ਵਾਲਾ ਸੀ ਪਿਆਰ ਪਿਊਰ ਵਾਲਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਮੈਂ ਉਹ ਸਿਰ ਪਹਿਲੀ ਚ ਪੜਦਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣੇ ਹੋ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਠੀਕ ਅੱਛਾ ਸਰ ਜੀ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਗੀਚੀ ਦਾ ਐਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ 2 ਕਨਾਲ ਸੀ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਤੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੀ ਦੂਸਰਾ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸੀ ਕੇਸਾਰ ਸਿੰਘ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਛੋਟਾ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਸੀ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ ਸੁਣਿਆ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਾਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਰਾ ਵਹਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਗੀਚੀ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਾਸਰ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ
ਮੈਂ ਦੁਲਕਰ ਨੈਣ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਤਾਮਨ ਕੀਤਾ, ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਦੁਲਕਰ ਨੈਣ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਹ ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੁਲਕਰ ਨੈਣ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਜੇ। ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹ ਹੈ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਇਹ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਨੇ। ਦੱਸੋ ਸਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਦਾ ਦੇ, ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹੋ, ਸ਼ਾਦਬਾਦ ਰਹੋ। ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ। ਐ ਨੇ ਜੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੁਹੰਮਦ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਇੱਕ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸ਼ਿਵਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ, ਅੱਗੋਂ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ। ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸੀ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰਦਾਰ, ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਭਰਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਗਲਬਨ ਕੈਸਰ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਕਸੇਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਅੱਗੋਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤੇਜਾ ਦਾ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ ਇਹ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਆਹ ਖੂਹ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਗਿੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਖੂਹ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਗਿੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਹ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੋ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਗ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਬਦਾਮਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੇ ਉਤਲੇ ਪਰਲੇ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਛੋਟੇ ਸਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣੇ ਨੂੰ ਜੀ ਗਿਆ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇਵੀ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਭਾਈ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਕਰਕੇ ਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੇ ਬੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਹਨ? ਅੱਛੇ ਸਨ, ਲੜਾਕੂ ਸਨ ਜਾਂ? ਬੰਦੇ ਜੇ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮਝਦਾਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਦੀਨਦਾਰ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਪਾਬੰਦ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦੀਨ ਦਾ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਆਦਮੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਪੱਕਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਆਦਮੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਭਾਈ ਸੀ ਨਾ ਦੂਜਾ, ਉਹ ਮਿਲਣ ਗਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਖੂਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਖੂਹ। ਪਿੱਪਲ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਬੜਾ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਮੋਟਰ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਖੂਹ। ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਮੋਟਰ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਜੀ। ਆ ਪੁਰਾਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਮੀਰ ਏ, ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਖਰਾਤੀ ਲਾਲ ਦਾ ਘਰ ਸੀ? ਆ ਜੇ ਕੈਮ ਦਾ ਐਵੇਂ ਬਚੇ ਆ ਜੇ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੋਈ? ਸਰਦਾਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਨਾ ਕਦੀ, ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਕੱਢ। ਚਲੋ ਠੀਕ। ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਹੀ ਸੀ ਬਸ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਪੁਰਾਣਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਹੀ ਹੈ।